Hello everyone, myself Dr. Raja Gambir Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Now I am going to discuss the law of equi-marginal utility in the easy manner. I'll try to teach my level best so as to understand the students who have less English knowledge. For the sake of convenience of the students, I'll repeat the same text in English as well as Telugu languages. ప్రస్తుతం నేను సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని వీలైనంత సరళమైనటువంటి భాషలో అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. తెలుగు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం నేను ప్రతి అంశాన్ని తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్లో రిపీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మనం నిత్య జీవితంలో అనేక వస్తువులను కొనుగోలు చేయవలసి ఉంటుంది, వినియోగించవలసి ఉంటుంది. వినియోగదారుని యొక్క ఆదాయం పరిమితంగా ఉన్నప్పుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని వివిధ వస్తువులపై ఖర్చు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందాలంటే అతడు కొన్ని విషయాలను అనుసరించవలసి ఉంటుంది. ఏం చేసినట్లయితే, ఏ విధంగా వినియోగదారుడు ప్రవర్తించినట్లయితే గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందడం సాధ్యపడుతుందో మనం సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని చదవడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. In the daily life, consumers have to purchase different types of goods so as to satisfy their needs. For that purpose, consumers have limited income. They have to distribute such income among different purposes. He has to purchase different commodities. In such a way, the law of equi-marginal utility suggests us, directs us to take right decision so as to maximize our level of satisfaction. This theory is derived from the law of diminishing marginal utility. Basically, the law of diminishing marginal utility is confined to single good, whereas here you have to remember the law of equi-marginal utility is confined to all the goods. For the sake of our convenience, we are taking two goods and generalizing it. సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రం క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి ప్రాతిపదిక క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం కేవలం ఒక వస్తువుకు మాత్రమే సంబంధించింది, కానీ సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రం అన్ని వస్తువులకు వర్తిస్తుంది. మనం విషయాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునే ఉద్దేశంతో ఈ విశ్లేషణలో రెండు వస్తువులను తీసుకుందాం, మిగతా వాటి విషయంలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అని సాధారణీకరించడం, జనరలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. It is the Gaussian second law of consumption. Henry Hermann Gaussian, H.H. Gaussian, proposed two laws of consumption. First law of Gaussian is called as
The law of diminishing marginal utility. The second law of consumption proposed by Gaussen is termed as the law of equi-marginal utility. గాసెన్ రెండు వినియోగ సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడు. ఇతడు ప్రతిపాదించినటువంటి మొదటి వినియోగ సూత్రాన్ని క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రము అంటాం. రెండవ వినియోగ సూత్రాన్ని సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రము అంటాం. It is also called as the law of substitution, the law of maximum satisfaction, the consumer equilibrium. సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని ఏమని కూడా అనవచ్చును? లా ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్, ప్రతిస్థాపక సూత్రము అంటాం. ప్రతిస్థాపన అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువుకు బదులుగా మరొక వస్తువును కొనడం, ఒక వస్తువును మరొక వస్తువులతో బదిలీ చేయడాన్ని ప్రతిస్థాపన, సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం. ద లా ఆఫ్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్, గరిష్ట సంతృప్తి సిద్ధాంతము అంటాం. ప్రతిస్థాపన చేయడం ద్వారా వినియోగదారుని యొక్క సంతృప్తి స్థాయి ఏ విధంగా గరిష్టమవుతుందో మనం ఈ సూత్రంలో నేర్చుకుంటాం. తర్వాత కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం, ద లా ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. వినియోగదారుని సమతౌల్య సూత్రము అని కూడా అంటారు. The law of equi-marginal utility is also called as the law of substitution, the law of maximum satisfaction, the law of consumer equilibrium. It explains the consumer behavior in the purchase of different combination of goods with his limited income and maximizes satisfaction. The law of equi-marginal utility explains the behavior of the consumer, how the consumer behaves himself, in what respect, in the purchase of different combination of goods in the market. With what? With his available limited income. And what is the objective of the consumer? To maximize his satisfaction. Here, what is the summary? How the consumer behaves to maximize his satisfaction with his limited resources or limited income in the purchase of different combinations of goods. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల పరిమిత ఆదాయంతో వివిధ వస్తువులను కొనుగోలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు తన సంతృప్తి స్థాయిని గరిష్టం చేసుకోవడానికి అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు అనే అంశాన్ని సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రంలో మనం నేర్చుకుంటాం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది లా, నిర్వచనం. According to Marshall, if a person has a thing which can be put to several uses, he will distribute it in such a way that it has the same marginal utility in all. If a person has a thing, here in the place of thing we are taking money for the sake of our better understanding. Money has several uses. With that money we can purchase bananas, apples, clothes, whatever do we want. While spending our money on different goods for the several purposes, consumer distributes it in what way? In such a way that it has the same marginal utility in all. Consumer distribute his money among various goods and services in such a way to equalize the marginal utilities of different goods and gets maximum satisfaction
and reaches to equilibrium position. వ్యక్తి వద్ద గల ఒక వస్తువుకు అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఉపయోగం ద్వారా లభించే ఉపాంత ప్రయోజనం సమానం అగునట్లుగా అతడు ఆ వస్తువును వినియోగిస్తాడు అంట. మరొకసారి, వ్యక్తి వద్ద గల ఒక వస్తువుకు అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఉపయోగం ద్వారా లభించే ఉపాంత ప్రయోజనం సమానమగునట్లుగా అతడు లేదా ఆ వినియోగదారుడు ఆ వస్తువును వినియోగిస్తాడు అంట. ఇక్కడ వస్తువు అనే స్థానంలో థింగ్ అనే దాంట్లో మనం ద్రవ్యాన్ని తీసుకుందాం. ద్రవ్యానికి కూడా బహుళ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, మల్టిపుల్ యూజెస్ ఉంటాయి. దాంతో మనకు అవసరమైన ఏ వస్తువునైనా కొనుగోలు చేయవచ్చు. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని వివిధ వస్తువుల కొనుగోలు కొరకు ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు అతడు తన ద్రవ్యాన్ని వివిధ వస్తువుల మధ్య పంపిణీ చేస్తున్నప్పుడు వాటి ఉపాంత ప్రయోజనాలు సమానమయ్యే విధంగా ప్రయత్నిస్తూ సమానమైనప్పుడు గరిష్ట సంతృప్తి స్థాయిని పొంది సమతౌల్యంలో ఉంటాడు అని ఈ సూత్రం చెప్తుంది. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది లా. Rational consumer having fixed income tries to get maximum satisfaction by substituting different goods which can give equal marginal utility. Here we entered into new word, that is rational consumer. Rational consumer is the person who always tries to maximize his satisfaction with his income. Rational consumer has fixed income. He tries to get maximum satisfaction by what way? By substituting different goods. He substitutes the goods which have higher marginal utility in the place of the goods which have lesser marginal utility. By doing that attempt until their marginal utilities becomes equal, when their marginal utilities becomes equal, he gets maximum satisfaction and reaches to consumer equilibrium. What is the fundamental condition for consumer equilibrium? Before going to that, in Telugu, హేతువాది అయినటువంటి వినియోగదారుడు తన వద్ద గల పరిమిత ద్రవ్యంతో వివిధ వస్తువులను కొనవలసి వచ్చినప్పుడు అధిక ఉపాంత ప్రయోజనం గల వస్తువును తక్కువ ఉపాంత ప్రయోజనం గల వస్తువు స్థానంలో ప్రతిస్థాపన చేస్తూ వాటి యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాలు సమానమైనప్పుడు గరిష్ట సంతృప్తిని పొంది సమతౌల్యంలో ఉంటాడు. వినియోగదారుడి సమతౌల్యానికి కావలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నిబంధన ఏంటంటే, MUA, marginal utility of A by price of A is equal to marginal utility of B by price of B is equal to marginal utilities of price of C by price of C, marginal utility of M. MU refers to marginal utility. A, B, C are goods, different types of goods. P is the price. MUM, marginal utility of money. When the marginal utilities of different goods become equal to their price ratios, consumer gets maximum satisfaction and reaches to the equilibrium. వివిధ వస్తువుల యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాలు
వాటి ధరల నిష్పత్తులతో సమానమైనప్పుడు వినియోగదారుడు గరిష్ట సంతృప్తిని పొంది సమతౌల్యంలో ఉంటాడు అని నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ MU అంటే ఉపాంత ప్రయోజనము, A, B, C అనేవి వివిధ వస్తువులు, P అనేది ధర, MUM అనేది ద్రవ్యం యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం. అజంప్షన్స్, ప్రమేయాలు. ప్రమేయం అంటే ఏంటి? మనం గతంలో కూడా నేర్చుకున్నాం. కార్యకారణ సంబంధానికి కావలసినటువంటి షరతులను ప్రమేయాలు అంటాం. అజంప్షన్స్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్. ఈ సూత్రం విజయవంతం కావాలంటే ఇవన్నీ షరతులండి. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆర్ ద లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ utility. Equimarginal utility depends on what? Depends on the cardinal unit of measurement. Cardinal unit of measurement means what? Utility can be measured. Utility is measurable in terms of utils. Util is the imaginary unit of measurement. ప్రయోజనాన్ని సంఖ్యారూపంలో కొలువవచ్చును అనే కార్డినల్ ప్రయోజన భావన పైన ఈ సూత్రం ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రయోజనాన్ని కొలవడం సాధ్యపడినప్పుడే ఈ సూత్రం విజయవంతం అవుతుంది, లేనిచో వృధా అవుతుంది. రేషనాలిటీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? కన్జ్యూమర్ ఈజ్ అ రేషనల్ బీయింగ్. హీ ఆల్వేస్ tries to maximize his satisfaction with limited income. వినియోగదారుడు హేతువాది. అతడు ఏం చేస్తాడు? తన వద్ద గల పరిమిత ద్రవ్యంతో వీలైనంత ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. నెక్స్ట్, మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ మీన్స్ ద్రవ్యం యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం స్థిరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. వినియోగదారుని యొక్క ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. హియర్ we are, for the sake of better understanding our convenience, we are taking 5 rupees. Our consumer has 5 rupees only. మనం ఈ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి గాను మన సౌలభ్యం కోసం వినియోగదారుని వద్ద పరిమిత ఆదాయం ఉంటుంది, కేవలం 5 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి అని అనుకుందాం. కన్జ్యూమర్ స్పెండ్స్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ గూడ్స్. అతడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలను పూర్తిగా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధపడతాడు. ఒక్కొక్క రూపాయి ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధపడతాడు. ఒక్కొక్క రూపాయిగా విభజించి పూర్తి ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధపడతాడు అనుకుంటాం. కన్జ్యూమర్ డివైడ్స్ హిస్ 5 రూపీస్ ఇంటూ 1 రూపీ అండ్ రెడీ టు స్పెండ్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ గూడ్స్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ గూడ్స్ అన్న దగ్గర మనం 2 గూడ్స్ తీసుకుంటున్నాము మన కన్వీనియన్స్ కోసం. ఏ బి అనే 2 వస్తువులను తీసుకుంటున్నాం మన సౌలభ్యం కోసం. ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఫిక్స్డ్ means price will not change, will not increase or decrease during the course of study. AB వస్తువుల యొక్క ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం. మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి గాను ఏ వస్తువు ధర 1 రూపాయి అనుకుంటున్నాం, బి వస్తువు ధర కూడా 1 రూపాయి అనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, యూటిలిటీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. యూటిలిటీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ ప్రయోజనాలు స్వతంత్రాలు. ఏ వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం దాని పరిమాణంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది, బి వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం కూడా దాని పరిమాణంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప ఏ యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం బి పైన కానీ బి యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనం ఏ పైన కానీ ఆధారపడదు. ప్రయోజనము స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. ఏ వస్తువు యొక్క ప్రయోజనం ఆ వస్తువు పరిమాణంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇతర వాటిపైన కాదు అంటాం. నెక్స్ట్, ఈ పట్టికను పరిశీలించినట్లయితే మనం దాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొదటి వరుసలో మనీ స్పెంట్ తీసుకుంటున్నాం, ఖర్చు చేసినటువంటి ద్రవ్యం. వినియోగదారుని వద్ద ఎంత ద్రవ్యం ఉందని మనం ప్రమేయం చేసుకున్నాం? 5 రూపాయలు ఉన్నాయి. 5 రూపాయలను అతడు ఒక్కొక్క రూపాయిగా విభజించుకొని మొత్తం ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని ప్రమేయం చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ రూపీ, సెకండ్ రూపీ, థర్డ్ రూపీ, ఫోర్త్ రూపీ, ఫిఫ్త్ రూపీ, 5 రూపాయలు రూపాయి విభజించుకొని పూర్తి ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయడానికి వినియోగదారుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని ప్రమేయం చేసుకున్నాం. అవర్ కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ 5 rupees ఓన్లీ. He divides those 5 rupees into 1 rupee and consumer is ready to spend his entire amount, so that money spent is taken in the first column, first rupee, second rupee, third rupee, fourth rupee and fifth rupees. Whereas in the second column, marginal utility of A is taken. The unit of measurement of utility is util. Marginal utility of A is shown in the form of utils. With the first A, consumer is getting 25 utils of marginal utility, later 20, 15, 10, 5. As the quantity of good A increases, according to the law of diminishing marginal utility decreases. So, marginal utility of A. రెండవ వరుసలో ఏ వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని తీసుకున్నాం. దాన్ని యుటిల్ అనే ప్రమాణంతో సూచించాం. మొదటి ఏ ద్వారా పొందే ఉపాంత ప్రయోజనం 25 యూటిల్స్, రెండవ ఏ ద్వారా 20 యూటిల్స్, మూడవ ఏ ద్వారా 15, నాలుగవ ఏ ద్వారా 10, ఐదవ ఏ ద్వారా 5 యూటిల్స్ ఉపాంత ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఎందుకు ఇలా ఉంది? క్షీణ ఉపాంత ప్రయోజన సూత్రం ప్రకారం ఏ వస్తువు పరిమాణమైనా పెరుగుచున్న కొలది ఆ పెరుగుదల ద్వారా వినియోగదారునికి లభించే ఉపాంత ప్రయోజనం క్రమంగా క్షీణిస్తుంది. కావున క్రమంగా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు, 25, 20, 15, 10, 5 ఉపాంత ప్రయోజనం క్షీణిస్తుంది. ఇక మూడవ వరుసలో మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బి. ఇన్ ద థర్డ్ కాలమ్, marginal utility of B is taken. With the first B, consumer is getting 20 utils, second B 15, 10, 5, 1. Here also we can observe that the marginal utility of B is gradually decreasing because of the law of diminishing marginal utility. One more point here we have to observe that, తెలుగులో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక మూడవ వరుసలో బి వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని తీసుకున్నాం, దాన్ని కూడా యూటిల్స్తో సూచించాం. మొదటి బి ద్వారా 20 యూటిల్స్, రెండవ బి ద్వారా 15, తర్వాత 10, 5, 1. ఏమైంది ఇక్కడ? ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గింది. ఎందుకు తగ్గింది? క్షీణోపాంత ప్రయోజన సూత్రం ప్రకారం ఏ వస్తువు పరిమాణమైనా పెరిగినప్పుడు దాని ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గుతుంది. కాబట్టి బి వస్తువు పరిమాణం పెరుగుతున్న కొలది బి ద్వారా వినియోగదారుడు పొందే ఉపాంత ప్రయోజనం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మొత్తం వినియోగదారుడు 5 రూపాయలను ఖర్చు చేశాడు. ఖర్చు చేయడం ద్వారా ఒకవేళ వినియోగదారుడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలను పూర్తిగా ఏ వస్తువుపైనే ఖర్చు చేసినట్లయితే అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం 75 యూటిల్స్. అలా కాకుండా వినియోగదారుడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలను పూర్తిగా బి వస్తువుపైనే ఖర్చు చేసినట్లయితే అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం 51 యూటిల్స్. If the consumer spends his entire 5 rupees on good A, he can get 75 utils of marginal utility. Otherwise, if a consumer spends
all of his 5 rupees on good B, he can get 51 utils of marginal utility. But here consumer does not have 10 rupees to purchase either 5 A's, 5 B's. Already we assumed that price of A is 1 rupee, price of B is also 1 rupee. So how he distributes? We can understand in this table. Our consumer is a rational person, rational being. He is not mad. He is not mad to spend the entire his money on a particular good. He thinks. వినియోగదారుడు హేతువాది. అతడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని పూర్తిగా ఏదో ఒక వస్తువు పైన ఏ పైనో బి పైనో ఖర్చు చేసేవాడు కాదు. ఏబి వస్తువుల యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆలోచిస్తూ ఖర్చు చేసేవాడు. ఎక్కువ ఉపాంత ప్రయోజనం గల వస్తువుకు ప్రాధాన్యతనిస్తాడు. కాబట్టి మొదటి రూపాయిని ఖర్చు చేసేటప్పుడు వినియోగదారుడు ఏబి వస్తువులను చూసుకున్నట్లయితే ఏ ద్వారా పొందే ఉపాంత ప్రయోజనం 25 యూటిల్స్, బి ద్వారా 20 యూటిల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మొదటి రూపాయిని ఏ వస్తువు పైన ఖర్చు చేస్తాడు. ఇక రెండవ రూపాయిని ఖర్చు చేసే ముందు ఆలోచిస్తాడు. ఏ ద్వారా పొందే ఉపాంత ప్రయోజనం 20 యూటిల్స్ ఉంది, బి ద్వారా కూడా 20 యూటిల్స్. కానీ సహజ సూత్రం ప్రకారం ఏంటి, ఏ ఆల్రెడీ స్టాక్ ఉంది ఆయన దగ్గర ఒకటి, కాబట్టి రెండవ రూపాయి బి పైన ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడతాడు. మూడవ రూపాయిని ఖర్చు చేసేటప్పుడు నో డౌట్ ఏ పైన ఖర్చు చేస్తాడు, ఏ ఉపాంత ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. నాలుగవ రూపాయిని ఖర్చు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ సందిగ్ధంలో పడతాడు. ఏ, బి, ఏలు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి బికు ప్రాధాన్యతనిస్తాడు. నాలుగవ రూపాయిని బి పైన ఖర్చు చేస్తాడు. ఐదవ రూపాయిని నో డౌట్ ఏ పైన ఖర్చు చేస్తాడు. While spending his 5 rupees, consumer considers the marginal utilities of A and B and gives priority to the good which has higher marginal utility than the lower. Here, first rupee, while spending first rupee, consumer thinks absolutely good A has maximum marginal utility, so he spends first rupee on good A. While spending second rupee, he thinks good A is giving 20 utils, good B also giving 20 utils. Then as he has already stock of good A, usually prefers good B, so that he spends second rupee on good B. Third rupee on A. Fourth rupee, while spending fourth rupee, again there is a conflict, 15-15. Because of having stock of two goods of A, he prefers to B and spends fourth rupee on B. Absolutely, he directly spends fifth rupee on good A. All of his 5 rupees are spent. What is the pattern of consumption of our consumer? Out of his 5 rupees, first rupee, third rupee, fifth rupee means 3 rupees are spent on good A, 2 rupees are spent on good B. 5 రూపాయలను ఖర్చు చేయడంలో వినియోగదారుని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ గమనించండి. 3 రూపాయలను ఏ పైన, 2 రూపాయలను బి పైన ఖర్చు చేశాడు. One most important point here you have to find out that while spending the second rupee, consumer substituted B for A. He goes to B. Later B to A, B to the A to the B, B to the A to the B. So he is substituting, so that the law of
equimarginal utility is also called as the law of substitution. Here it is matched. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని ఏబి వస్తువులపైన ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు ఒకే దానిపై నేరుగా ఖర్చు చేస్తూ వెళ్లకుండా ఉపాంత ప్రయోజనాలను బట్టి రెండవ రూపాయిని ఖర్చు చేసే విషయంలో ఏకు బదులుగా బి, మూడవ రూపాయిని ఖర్చు చేసే విషయంలో బికు బదులుగా ఏకు బదులుగా బి, బికు బదులుగా ఏని ప్రతిస్థాపన చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని మనం ఏమని కూడా అంటాము? ప్రతిస్థాపక సూత్రము అని కూడా అంటాం. అది మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ రుజువు చేయబడింది. ఇక్కడ వినియోగదారుడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలలో 3 రూపాయలను ఏ పైన, 2 రూపాయలను బి పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలను పూర్తిగా ఏ పైన ఖర్చు చేస్తే అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం ఎంత? 75 యూటిల్స్. అలా కాకుండా వినియోగదారుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని పూర్తిగా బి పైన ఖర్చు చేస్తే పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం ఎంత? 51 యూటిల్స్. కానీ 3 రూపాయలను ఏ పైన, 2 రూపాయలను బి పైన 3a + 2b సమ్మేళనంలో 3 రూపాయలను ఏ పైన, 2 రూపాయలను బి పైన ఖర్చు చేయడం ద్వారా అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం 95. ఈ 95 అనేది 75 కంటే ఎక్కువ, 51 కంటే కూడా ఎక్కువ. అనగా వివిధ వస్తువులను ప్రతిస్థాపన చేస్తూ 3 రూపాయలను ఏ పైన, 2 రూపాయలను బి పైన ఖర్చు చేయడం ద్వారా అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనం 95 యూటిల్స్. అది 75 కంటే 51 కంటే ఎక్కువ. కాబట్టి దీన్ని ఏం సూత్రం అంటున్నాం? గరిష్ట సంతృప్తి సిద్ధాంతము, ద లా ఆఫ్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ అంటున్నాం. 2 అంశాలు రుజువు చేయబడ్డాయి ఇక్కడ. You observe the diagram. Here on x-axis we have taken money spent in rupees. x అక్షం పైన ఖర్చు చేయబడినటువంటి ద్రవ్యాన్ని తీసుకున్నాం, దాన్ని రూపాయలలో తీసుకున్నాం. 5 రూపాయలున్నాయి కాబట్టి మొదటి రూపాయి, రెండవ రూపాయి, మూడవ రూపాయి, 4వ రూపాయి, 5 రూపాయలను తీసుకున్నాం. y అక్షం పైన ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని తీసుకున్నాం. ఏ బి వస్తువుల యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని యూటిల్స్ రూపంలో తీసుకున్నాం. ఆన్ y యాక్సిస్ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ A and B is shown in the form of utils. Utility can be measured in terms of util. ఇక్కడ గమనించండి, రేఖ ఏ రేఖ, 2 రేఖలు కూడా ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉన్నాయి. ఏ రేఖ ఏ అనే వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని సూచిస్తుంది. బి రేఖ బి అనే వస్తువు యొక్క ఉపాంత ప్రయోజనాన్ని సూచిస్తుంది. కర్వ్ ఏ రిప్రజెంట్స్ టు ద మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఏ, కర్వ్ బి రిప్రజెంట్స్ టు ద మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బి. మరి వినియోగదారుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నాడు? 3 రూపాయలను ఏ పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఏ పైన 3 రూపాయలను ఏ వస్తువు పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు. ఏ అనే వస్తువు పైన అంటే ఓపి మొత్తం ద్రవ్యాన్ని ఏ అనే వస్తువు పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు. ఓపి మొత్తాన్ని ఏ వస్తువు పైన ఖర్చు చేస్తూ ఏ అనే వస్తువు ద్వారా పొందినటువంటి చివరి రూపాయి ద్వారా పొందిన ప్రయోజనం ఎంత? పీక్యూ. ఒక్కసారి మనం పట్టికలోకి వెళ్దాం. ఏ వస్తువు పైన ఖర్చు చేసిన చివరి రూపాయి ద్వారా పొందిన ప్రయోజనము 15 యూటిల్స్. బి వస్తువు ద్వారా ఖర్చు చేసిన చివరి రూపాయి ద్వారా పొందిన ఉపాంత ప్రయోజనం
15 ఇటు 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, 15 ఈజ్ ఈక్వల్ 15 సమ ఉపాంత ప్రయోజనము. రెండు వస్తువుల పైన ఖర్చు చేసినటువంటి చివరి రూపాయల ద్వారా పొందిన ఉపాంత ప్రయోజనం సమానమైంది. Here we can observe that the marginal utilities of A and B becomes equal with the spending of last rupee on good A and good B. ఒక్కసారి గమనించండి, ఏ వస్తువు పైన ఓపీ మొత్తం ద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేస్తూ పీక్యూ పొందుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏ అనేది మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఏ, బి అనేది మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బి. ఓపీ మొత్తాన్ని ఏ పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు, ఓఆర్ మొత్తాన్ని బి పైన ఖర్చు చేస్తున్నాడు వినియోగదారు. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉంది, పీక్యూ, పి నుండి క్యూ వరకు. పి నుండి క్యూ వరకు అంటే ఎంత, 15 యూటిల్స్. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంది, ఆర్ఎస్. ఆర్ఎస్ అంటే ఎంత, 15 యూటిల్స్. పీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15, ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, పీక్యూ అనగా 15, ఆర్ఎస్ అనగా 15. MUA is equal to MUB. Marginal utility of A is equal to marginal utility of B. PQ is equal to RS. 15 is equal to 15. Here we have to tally marginal utilities of A and B became equal. Marginal utility. How the consumer reaches to equilibrium. వినియోగదారు ఏ విధంగా సంతృప్తి స్థాయి, గరిష్ట సంతృప్తిని చెంది సమతౌల్యంలో ఉంటాడు. కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే వినియోగదారుని సమతౌల్యము. వాట్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం? ద సిచ్యువేషన్ వేర్ హీ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు చేంజ్. ఇక మార్పు అనవసరం అనే స్థితిని సమతౌల్యము అంటారు. వినియోగదారుడు ఎప్పుడు మార్పు అనవసరం అనుకుంటాడు? సాధారణంగా గరిష్ట సంతృప్తిని పొందినప్పుడే ఇక చాలు, ఇంక వేరేది ఏది అవసరం లేదు అనుకుంటారు. ఎలా చూడండి, వెన్ ద కన్జ్యూమర్ రీచెస్ టు ఈక్విలిబ్రియం, whenever he gets maximum satisfaction or he is comfortable, then he does not want any change. That situation is nothing but equilibrium. Consumer has 5 rupees. He can spend that 5 rupees in 6 ways. వినియోగదారుని వద్ద గల 5 రూపాయలను 6 విధాలుగా ఖర్చు చేయొచ్చు, 6 సమ్మేళనాలను ఖర్చు చేయొచ్చు. మీరు ఒకసారి గమనించండి, ఏ వస్తువు ధర 1 రూపాయి అనుకున్నాం, బి వస్తువు ధర కూడా 1 రూపాయి అనుకున్నాం. దాన్ని మనసులో పెట్టుకోండి, అట్లయితేనే అర్థమవుతుంది. 5 రూపాయలతో 5 బీలను కొన్నాడు అనుకోండి, 5 రూపాయలు ఖర్చు అయిపోతాయి కదా, ఏలను కొనగలడా? కొనలేడు. కాబట్టి 0A, ఫస్ట్ కాంబినేషన్ 0A ప్లస్ 5B. 0A ప్లస్ 5B ద్వారా అతడు పొందగలిగేది ఎంత? 20 ప్లస్ 15 ప్లస్ 10 ప్లస్ 5 ప్లస్ 1, 51. రెండవ సమ్మేళనంలో ఒక ఏ కొన్నాడు అనుకోండి, 1 రూపాయి ఖర్చు అవుతుంది, 4 రూపాయలు మిగులుతాయి, 4 బీలను కొనవచ్చు. 1A ప్లస్ 4B ద్వారా అతడు పొందగలిగేది ఎంత? 25 ప్లస్ 20 ప్లస్ 15 ప్లస్ 10 ప్లస్ 5 = 75. 2A ప్లస్ 3B, 2 ఏలను కొన్నాడు, 2 రూపాయలు అయిపోతాయి, 3 బీలను కొంటాడు. 2A ప్లస్ 3B ద్వారా అతడు పొందగలిగేది 90 యూటిల్స్. 3A ప్లస్ 2B 95 యూటిల్స్. 4A ప్లస్ 1B 90 యూటిల్స్. 5A ప్లస్ 0B 75 యూటిల్స్. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల 5 రూపాయలను 6 సమ్మేళనాల్లో ఖర్చు చేయవచ్చు. 0 ఏలను 5 బీలను, 1 ఏని 4 బీలను, 2 ఏలను 3 బీలను, 3 ఏలను 2 బీలను, 5 ఏలను 1 బీని, 4 ఏలను 1 బీని, 5 ఏలను 0 బీలను కొనగలడు. వివిధ సమ్మేళనాల్లో అతడు పొందగలిగే ఉపాంత ప్రయోజనాలు ఇక్కడ తీసుకున్నాం. 51, 75, 90,
95, 90, 75. Among all these combinations, ఈ అన్ని సమ్మేళనాల్లో కూడా 3A plus 2B is the best combination. 3Aలు 2Bలు అనేది అత్యుత్తమమైనటువంటి సమ్మేళనం. దీని ద్వారా పొందే ఉపాంత ప్రయోజనం ఎంత? 95. ఈ 95 అనేది 75 కంటే ఎక్కువ, 51 కంటే ఎక్కువ. దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ కాంబినేషన్ దట్ ఈస్ హైలైటెడ్. ఈ ఉన్నటువంటి అన్ని సమ్మేళనాలలో 3Aలు 2Bలు అనేది అత్యుత్తమమైన సమ్మేళనం కాబట్టి, దీనిలో గరిష్ట సంతృప్తిని పొందుతాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కన్జ్యూమర్ రీచెస్ టు ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. కన్జ్యూమర్ will be in equilibrium position and is not interested to change. ఉన్నటువంటి అన్ని సమ్మేళనాల్లో 3Aలు 2Bలు అనేవి అత్యుత్తమమైన సమ్మేళనం కాబట్టి, దీనిలో గరిష్ట సంతృప్తిని పొందుతాడు కాబట్టి వినియోగదారుడు సమతౌల్య స్థితికి చేరుతాడు. లిమిటేషన్స్. మరి ఈ సూత్రానికి ఉన్నటువంటి పరిమితులు ఏంటి? ఏ ఏ విషయాల్లో ఈ సూత్రం వర్తించదు అనేది చూసినట్లయితే, ఇన్ విచ్ కేసెస్ ద లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. కన్జ్యూమర్ మే నాట్ బి రేషనల్ ఆల్వేస్. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ we assumed that consumer is a rational being. Rational being means always thinks to maximize his satisfaction. But that may not be possible in all cases. We cannot think that consumer is the rational being in all cases. ఈ సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రమేయాలలో మనం వినియోగదారుడు హేతువాది అనే ప్రమేయం చేసుకున్నాం. కానీ ప్రతి విషయంలో వినియోగదారుడు హేతువాదిగా ఉండి గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి ప్రతి అంశంలో ప్రయత్నం చేస్తాడని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. అది సాధ్యం కాదు కూడా. కాబట్టి అది సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే సిద్ధాంతం కూడా విజయవంతం కాదు. దిస్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్. Substitution becomes possible when goods are divisible. If goods are not divisible, there is no question of substitution. When there is no question of substitution, no possibility for attaining maximum satisfaction and reaching to consumer equilibrium. కావున వస్తువులను విభజించడం వీలైనప్పుడు మాత్రమే వాటిని ఒకదానితో మరొకటి ప్రతిస్థాపన చేయవచ్చును. ప్రతిస్థాపన చేయగలిగినప్పుడే గరిష్ట సంతృప్తిని పొందవచ్చును. గరిష్ట సంతృప్తిని పొందినప్పుడే సమతౌల్యానికి చేరుతాడు. కాబట్టి వస్తువులను విభజించడానికి వీలుండాలి, కానీ సాధారణంగా అన్ని వస్తువులను విభజించడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ సూత్రానికి ఇది పరిమితిగా ఉంటుంది. వస్తువులను విభజించడం సాధ్యపడకపోతే ఈ సూత్రం విజయవంతం కాదు. ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ మే నాట్ బి కాన్స్టెంట్. ప్రమేయాల్లో ఏ వస్తువుల ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్ అని తీసుకున్నాం, పెరగవు తగ్గవు అనుకున్నాం. కానీ బట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఫ్లక్చువేషన్స్ విల్ బి దేర్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ వి ఫైండ్. వస్తువుల ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయి అనేది వాస్తవ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రమేయం. వస్తువుల ధరలు స్థిరంగా ఉండవు, అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి, తగ్గుతూ ఉంటాయి, ఒడిదుడుకులకు గురి అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు కాంప్లిమెంటరీస్. కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్ ద గూడ్స్ విచ్ కెన్ జాయింట్లీ సాటిస్ఫై ద హ్యూమన్ వాంట్స్. పూరక వస్తువులు అంటాం కాంప్లిమెంటరీస్ని తెలుగులో. పూరక వస్తువుల విషయంలో సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రం వర్తించదు. పూరక వస్తువుల విషయంలో కలిసి ఒకే కోరికను తీర్చుతాయి కాబట్టి ఈ విషయంలో ఈ సూత్రం వర్తించదు. Cardinal measurement of utility is not realistic assumption. In fact, we cannot measure accurately utils
Utility is the subjective factor. We cannot measure it in terms of utils. Even util is also imaginary unit of measurement. We cannot say how much is it. ప్రయోజనాన్ని సంఖ్యా రూపంలో కొలవచ్చును అనేది కూడా వాస్తవ రూపంలో సాధ్యమయ్యే ప్రమేయం కాదు. కావున వాస్తవంగా ప్రయోజనం అనేది ఆత్మాశ్రయమైన అంశం, దానిని కొలవడానికి వీలు లేదు. యుటిల్ అనేది కూడా ఊహాజనితమైనటువంటి ప్రమాణమే, అది ఖచ్చితంగా ఎంతో ఉంటుందో మనం చెప్పలేము. కన్జ్యూమర్ మే నాట్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్. వినియోగదారునికి వస్తువుల విషయంలో, వాటి ధరల విషయంలో, వాటి ఉపాంత ప్రయోజనాల విషయంలో స్పష్టమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది అని ప్రమేయం చేసుకుంటాం. We feel that consumer has the knowledge on the prices of the goods and the marginal utilities of all the goods. Then only he thinks what to substitute with what, how much should be spent on which. So in generally, consumer is not a knowledgeable person in all respects. He may be ignorant. వినియోగదారునికి అన్ని విషయాల్లో అవగాహన ఉంటుందని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. అలా లేకపోయినట్లయితే ఈ సూత్రం వ్యర్థమవుతుంది. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది లా. దీన్ని ఎందుకు చదవాలి అసలు? సమోపాంత ప్రయోజనాన్ని చదవడం ద్వారా, సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని చదవడం ద్వారా ప్రయోజనం ఏంటి? It is a basis of consumer expenditure. That limited money, limited income has to be spent on several goods. While allocating his money among different goods, what is the measuring rod? What is the principle he has to follow? He is learnt in the law of equimarginal utility. వినియోగదారుడు తన వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని, తన వద్ద గల పరిమిత ద్రవ్యాన్ని వివిధ వస్తువుల మధ్య కేటాయిస్తున్నప్పుడు, వివిధ వస్తువులపైన ఖర్చు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఏ అంశాన్ని అనుసరించాలి అనే విషయ పరిజ్ఞానం కొరకు సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని చదువుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ సేవింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్. సేవింగ్, consumption is the present consumption saving. అంటే వినియోగానికి మరియు పొదుపుకు మధ్య తన ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా కేటాయించాలి అనేది సేవింగ్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ కన్జంప్షన్. భవిష్యత్తులో కొనడానికి, అంటే ఎంత మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయాలి, ఎంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయాలి అనే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కూడా ఈ సూత్రం అవసరం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఉత్పత్తిదారుడు ఉత్పత్తి కారకాలైనటువంటి శ్రమను, మూలధనాన్ని ఒకదానితో మరొకదాన్ని ప్రతిస్థాపన చేస్తాడు. వేతనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, యంత్రాల సహాయంతో పని తీసుకుంటారు. వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, మూలధనాన్ని తగ్గించి ఎక్కువ మంది శ్రామికులతో పని తీసుకుంటాడు. శ్రమ సాంద్ర ఉత్పత్తి పద్ధతిని అనుసరించాలా, మూలధన సాంద్ర ఉత్పత్తి పద్ధతిని అనుసరించాలా అనేది కూడా ఈ సూత్రం ఆధారం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడ్యూసర్ థింక్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ లేబర్ విత్ క్యాపిటల్ అండ్ క్యాపిటల్ విత్ లేబర్ based on their prices. When the wage rate is high, he goes to capital intensive method by increasing capital. When the rate of interest is high, he goes to labor intensive method by employing more and more laborers. It is applicable to exchange. మారకపు రేటు నిర్ణయం విషయంలో, మారకం విషయంలో కూడా ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది. It is useful in the price determination. ధర నిర్ణయం విషయంలో కూడా ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది. It is useful in the distribution of public expenditure. Like individuals and firms,
Government also has limited income. It also has to spend among different purposes. While allocating its limited income on the different goods, on the different purpose, among the different purposes, government also follow the law of ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. వ్యక్తులలాగా సంస్థల్లాగా ప్రభుత్వం వద్ద కూడా గల ద్రవ్యం కూడా పరిమితంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం కూడా తన వద్ద గల పరిమిత ద్రవ్యాన్ని వివిధ ఉపయోగాల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా సమోపాంత ప్రయోజన సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని చదవడం ద్వారా ప్రతి వ్యక్తి తన వద్ద గల పరిమిత ఆదాయంతో వీలైనంత ఎక్కువ సంతృప్తిని ఏ విధంగా పొందవచ్చునో మనం నేర్చుకుంటాం. వ్యక్తి వద్ద గల ద్రవ్యాన్ని, వ్యక్తి వద్ద గల పరిమిత ఆదాయాన్ని వివిధ వస్తువులపైన ఖర్చు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయా వస్తువుల ద్వారా లభించే ఉపాంత ప్రయోజనం పరస్పరం సమానమైనప్పుడు, వాటి ధరల నిష్పత్తితో సమానమైనప్పుడు కన్జ్యూమర్ గెట్స్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్, వినియోగదారుడు గరిష్ట సంతృప్తిని చేరి సమతౌల్యంలో ఉంటాడు, రీచెస్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, share and comment please. Thank you.